ओम शांति। आजिर साकार मुरली आजिर सारांश मिठे बच्चे तुम मानकर दुखर दिन एवं शेष है। तुम्हें वर्तमान एपरी दुनिया को जाउछ जेउठारे कोनोसी भी अप्राप्त वस्तु नाही। प्रश्न केउ दुईटी शब्दर रहस्य तुम मानक बुद्धि रे थिबा कारणरू पुराना दुनिया प्रति तुमर बेहदर वैराग्य आसुछि। उत्तर उत्थान एवं उन्नतिर कला एवं पतन अर्थात खसिबार कला रहस्य तुम मानक बुद्धि रे रहिछि। तुमे माने जानिछ अधा कल्परू आमे तळकु तळकु खसी आसीछु। वर्तमान हेउछि चढ़िबार समय। बाबा आमको नररु नारायण हबार सत्य ज्ञान देवा पई आसीछंदी। आम पई एबे कलिजुग शेष हैला। आमको नुआ दुनिया को जिबाकू हबो। सेथि पई एही दुनिया प्रति एबे बेहदर वैराग्य आसुछि। गीत धीरज धर मनुआ अब सुख का दिन आ रहा है। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले आत्मिक पिता बसी बुझाउछंदी यह एकमात्र पुरुषोत्तम संगम जुग जो समय रे कि कल्प कल्प बाबा आसी आत्मिक संतान माननकु पढ़ाउछंती, राजयोग शिखाउछंती। बाबा आत्मिक संतान माननकु कहउछंती मनुआ अर्थात आत्मा, हे आत्मा धैर्य धर। बाबा आत्मा मानक सहित वार्तालाप करुछंती। एही शरीरर मालिक आत्मा अटे। आत्मा कहूछि मु अविनाशी आत्मा, मोर एही शरीर विनाशी अटे। आत्मिक पिता कहउछंती मु थरे मात्र कल्पर संगम रे आसी तुम मानकु धैर्य देउछि जे एबे सुखर दिन आसुछि। तुमे एबे दुखधाम रौरव नरकरे रहिछ। केवल तुमे नुहे सारा दुनिया रौरव नरकरे रहिछि। तुमे जो माने मोर संतान होइछ एबे रौरव नरकरु बाहरी स्वर्ग को जाउछ। सत्ययुग, तृतीय युग, द्वापर बीतीगला। कलिजुग मध्य तुम पाई बीतीगला। तुम पाई एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे। जो समय कि तुमे तम प्रधान सत्व प्रधान होउछ, आत्मा सत्व प्रधान होई गले एही शरीर मध्य छाड़ी देबे। सत्व प्रधान आत्मा को सत्य जुगरे नुआ शरीर आवश्यक। सेठारे सबु किछि नुआ हब। बाबा कहउछंदी पिला माने एबे दुखधाम रु सुखधाम को जिबाकू हब। सेथि पई पुरुषार्थ करिबाकू हब। सुखधाम रे एही लक्ष्मी नारायणकर राजत्व थिला। तुमे नररु नारायण हबा पई पुरुषार्थ करूच। एहा सत्य नररु नारायण हबार ज्ञान अटे। भक्ति मार्ग रे प्रत्येक पूर्णिमा तिथि रे सत्य नारायण कथा शुणी शुणी आसीछ। किंतु ताहा होछि भक्ति मार्ग, ताकू सत्य मार्ग कुहाजिब नाही। ज्ञान मार्ग होछि सत्य मार्ग। तुमे सीढ़ी ओल्हाई ओल्हाई मिथ्या खंडरे आसी पहुंचीच। एबे तुमे जानिछ सत्य बाबांग ठारू आमे एही ज्ञान प्राप्त करी 21 जन्म पर्यंत देवी देवता हेउछु। आमे थिलु पुणी सीढ़ी ओल्हाई आसीछु। चढ़िबा एवं खसिबा कलार रहस्य तुम बुद्धि रे अछि। भाबुछंती मध्य हे बाबा आसी हमकु पवित्र कर। एकमात्र बाबा ही पवित्र कराउछंती। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे सत्य जुगरे विश्वर मालिक थिल, बहुत धनवान आ सुखी थिल। एबे बाकी अल्प समय रहिछि। पुराना दुनियार विनाश सम्मुखरे उपस्थित। नुआ दुनियारे एक राज्य एक भाषा थिला, ताकू कुहा जाए अद्वैत राज्य। एबे केते दैत्यमत होई जाइछि। अनेक भाषा मान रहिछि। जेपरि मनुष्य मानकर वृक्ष बढ़ी चलीछि, भाषा रूपी वृक्ष मध्य बढ़ी चलीछि। या परे पुणी गोटिए रास्ता हब। गायन रहिछि ना, विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होई चलीछि। मनुष्य माने किछि बुझी पारु नाहांती। बाबा ही दुखर पुराना दुनिया को बदलाई सुखर नुआ दुनिया स्थापन करुछंती। लेखा जाइछि प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा देवता धर्मर स्थापना। यह हेउछि राजयोगर पाठपढ़ा। एही ज्ञान जहा कि गीतारे लेखा जाइछि, बाबा जहा सबु सम्मुखरे सुनाउछंदी ताकू पुणी मनुष्य माने भक्ति मार्ग निमते बसी लेखिछंदी। जहा को पढ़ी तुमे तळुकु तळुकु ओल्हाई आसीछ। एबे भगवान तुमको पढ़ाउछंती ऊपर को चढ़ाइबा पई। भक्ति को कुहा जाइछि पतनर मार्ग। ज्ञान होछि उत्थान कलार मार्ग। एहा को बुझाइबा पई तुमे भय कर नाही।
ଯଦିଓ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି କଥାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ତର୍କ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। କୁହ, ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଆଦି, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ତୀର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିକାଣ୍ଡ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ପିତୁଳାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଶତ୍ରୁର ହିଁ ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକମାତ୍ର ରାବଣର ପିତୁଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଲୌହଯୁଗୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲ, ବାବା ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସୁଖଦାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ନାମକୁ ମାତ୍ର କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ଚାର୍ଟ ରଖ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନାହିଁ ତ। ପ୍ରଥମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କାମ ବିକାର। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗତଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବି ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗତଜିତ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ એકમાત્ર ଔଷଧ ହେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ, ନଚେତ୍ ତାହା 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ମୁସ୍କିଲରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାମ ବିକାର। 5 ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉପରୁ ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗି କଳା ମୁହଁ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏଠାରେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯିବ। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭାବୁଛ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ାର ନିଜ ସମ୍ମାନ ତ କରାଇବେ ନା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁ ଏକା କଥା ଅଟେ ନା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ଜନ୍ମର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖାଯାଇଛି। ବାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖ ଏକଦମ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଉଭୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। ଏହି କଥା ସବୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। 4ଟି ଭୁଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହାର ଦେଶକୁ
ବହୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବୁ। ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଛ। ଈଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବାବା କହୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ମଝିରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛ। ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଉଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଘରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗୁଣୀ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ତୁମକୁ ପଳାଇବାର ନାହିଁ। ତାହା ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ, ଯାହାକି ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନୋଟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କିଛିଟା ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା। ଏହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ନିଜେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ କରାଉଛନ୍ତି ବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପୁରୁଷାರ್ಥୀ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଶତପ୍ରଧାନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତ୍ୱ ରଜତମରେ ଆସିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। 5 ବିକାର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେସବୁ ଜଣା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପଦ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଯଦି ଦେବତା ହେବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଥିଲେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ମଧ୍ୟ କିପରି ହେବ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ରୁହ, ମୋର ସନ୍ତାନ ହୋଇ କୌଣସି ଅପଧାର ବା ବିକାରୀ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଯାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଇବା ପତିତକୁ ଏପରି କାହିଁକି ଆଣିଛ? ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଭାକୁ କେହି ବି ପତିତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଅନୁମତି ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଜିଟିଂ ରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିବେ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ, ତେବେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବାର ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ବସି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ତୁମେ ତଳକୁ ତଳ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦରିଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି ପତନର ମାର୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ମାର୍ଗ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ।
ଯଦିଓ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି କଥାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବେ, ଏପରି ସାହସ ଜ୍ଞାନର ତର୍କ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। କୁହ, ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ, ତୀର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ? ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ରହିଛି, ଯାହାର ପିତୁଳାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଶତ୍ରୁର ହିଁ ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକମାତ୍ର ରାବଣର ପିତୁଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲ। ବାବା ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଖଦାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ନାମକୁ ମାତ୍ର, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ କାମ ବିକାର ହେଉଛି ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି ଅଥବା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରୁନାହ। ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ଚାର୍ଟ ରଖ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅବଗୁଣ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କାମବିକାର। କାମବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କଳିଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବି ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରାବଣ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ହେଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପାପ କରିବା ଅନୁଚିତ, ନଚେତ୍ ବାବା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ମୁସ୍କିଲରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାମ ବିକାର। 5 ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉପରୁ ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାବି କଳା ମୁହଁ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ସହଜ ରୀତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାସ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠପଢ଼ାର ସହିତ ନିଜ ସମାନ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁ ଏକା କଥା ଅଟେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖାଯାଇଛି। ବାକି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ତ କୌଣସି ଏକଦମ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଉଭୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। ଏହି କଥା ସବୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। 4ଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ବାଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
बाहर देशरू बहुतଙ୍କୁ प्रदर्शनी नहीं आसुचंती जे आमे जे चाल आमे तुमको प्राचीन राजयोग शिखाइबु। तेबे सन्यासी माने तो राजयोग शिखाई पाठ पढ़ी परिवे। सन्यासी माने तो राजयोग शिखाई पारिबे नहीं। वर्तमान ईश्वर आसीचंती, तुमे तांकर संतान माने एबे ईश्वरीय संप्रदाय होउछ। ईश्वर आसीचंती तुमको पढ़ाइबा पई, तुमको राजयोग शिखाइबा पई। से तो हेउछंती निराकार, ब्रह्मांग द्वारा तुमको निजर करिछंती। तुमे तांको बाबा बाबा कहूच। ब्रह्मा तो मझिरे कौनसी व्याख्या वाला अटंती, भागीरथी मध्य अटंती। यहाँ द्वारा बाबा तुमको पढ़ाउछंती। तुमे मध्य पतित रु पवित्र होउछ। बाबा बुझाउछंती मनुष्य देवता करिया पई। वर्तमान तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय अटे ना। एबे तुमे ईश्वरीय संप्रदाय होउछ, पुणी दैवी संप्रदाय हब। एबे तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ, पवित्र होउछ। सन्यासी माने तो घर बार छाड़ी चली जाउछंती। एठारे तो बाबा कहउछंती भले स्त्री पुरुष गले घरे एकाठी होई रुह, किंतु एपरी ज्ञान नाही, एपरी भाव नाही जे मोर नागुण, एपरी भाव नाही जे स्त्री नागुणी अटे, सेथिपाई मु अलगा होई गले मुक्त होई जीवी। तुमको पढ़ाइबार नाही। ताहा हला हदर सन्यास, जहाँकि घर द्वार छाड़ी पड़ाई थांती। एठारे तुमे रहिछ, किंतु तुमको ये विकारी दुनिया प्रति वैराग्य रहिछि। ए कथा सबू तुमको भल भाबरे धारण करने को हबो, नोट करने को हबो। एही किछिटा कारण मध्य रखिबा को हबो। दैवी गुण धारण करने को हबो। श्रीकृष्णकर गुणवान करा जाय थाए ना। यह तुम्हारा लक्ष्य उद्देश्य अटे। बाबा निजे विश्वर मालिक हेउनांती, तुमको कराउछंती। पुणी अधाकल्प पर तुमे तळुको ओल्हाई तम प्रधान हेउछ, मु हेउ नाही, ए सबु ब्रह्मा देखुछंती। 84 जन्म मध्य ये नेइछंती। यह को मध्य वर्तमान सप्त प्रधान हेबाकू पड़िबो। ये पुरुषार्थी अटे। नुआ दुनिया को शत प्रधान करिबा यह पिला मानकर काम। प्रत्येक जिनिस प्रथमे सत्व रज तमरे आसी थाए। छोट पिलांको मध्य महात्मा कहा जाए, काहेकि ना तांको भितर विकार न थाए, सेथिपई तांको फूल कहा जाए। सन्यासी मानक ठारू छोट पिलांको कदम बोली कहा जाए, उत्तम बोली कहा जीवो। काहेकि ना सन्यासी माने तो निजर सांसारिक जीवन अतिक्रम करि आसीछंती। पांच विकार अनुभव तांको पाखरे रहिछि। पिला मानंकु तो से सब जणा न थाए, सेथिपई पिला मानंकु देखि खुशी लागि थाए। से माने चैतन्य फूल अटंती। आमे तो होछु प्रवृत्ति मार्ग। एबे तुम संतान मानंकु एही पुराना दुनिया रु नुआ दुनिया को जीवा को हबो। अमरपुरी को जीवा पई तुमे मध्य स्व पुरुषार्थ करूछ। मृत्यु लोकरु तुमर उन्नति हेउछि, मृत्यु लोकरु तुमर बदली हेउछि। जदि देवता हेबा को अछि तेबे एही पुरुषार्थ करबा को पड़िबो। प्रजापिता ब्रह्मांकर स्थापना भाई भौणी होई जाइछंती। भाई भौणी तो थिले ना। प्रजापिता ब्रह्मांकर परस्पर मध्य कौन अटंती? प्रजापिता ब्रह्मा बोली गायन करा जाए। जे पर्यंत प्रजापिता ब्रह्मांग द्वारा संतान सृष्टि न होइछि, से पर्यंत सृष्टिर स्थापना, सृष्टिर रचना पुणी किपरि हबो? प्रजापिता ब्रह्मांकर समस्ते संतान अटंती। दुनियार लोक माने दुनियार ब्राह्मण माने शारीरिक यात्रा करिथांती। तुमे आत्मिक यात्रा वाला अट। सेठारे पतित तुमे पवित्र। से माने तो कौन प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान नुहंती। ए कथा तुमे जानुछ। दिनकू दिन बा निजकू निज भाई भौणीर कार्य करुथिबा पर्यंत विकारग्रस्त होई परिबे नहीं। ताहा मध्य कहउछंती खबरदार रुह। मोर संतान हेले जाई कौनसी आवश्यकता नहीं। अधाकल्प बा विकारी काम कर नहीं, नचेत पत्थर बुद्धि होई जीवो। इंद्र सभार कहानी मध्य रहिछि। जणे शूद्र को सभा मध्य को फेरी आसीथिले।
ଯାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ନଚେତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାର ତ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଜଣେ ଶୂଦ୍ରକୁ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପତିତଙ୍କୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଲେ ବାବା ଜାଣନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ହିଁ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଅନୁମତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଜିଟିଂ ରୁମ୍ ଠିକ୍। ତେବେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିବେ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବେ, ତେବେ ଅନୁମତି ଆସିଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଲିଟରେଚର ବା ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜର ପତିତ ପାବନ ଲିବରେଟର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହେବେ, ତେବେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବେ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଢେରକୁ ଢେର ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛି। ଯିବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅଥବା ରୁଦ୍ର ମାଳା। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ନ ପଢ଼ିଲେ, ମୁରଲି ନ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଥବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଉଛ। 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏବେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ତୁମେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। ସାହୁକାରମାନେ ନିଜକୁ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ତଥା ଚାଲିଚଳନରେ ବହୁତ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଗର୍ଲଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବେ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେବାର ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ଜମା କରୁଥିବା ପଦ୍ମା ପଦମପତି ଭବ। ବିସ୍ତାର, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଏତେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଧାରରେ ମରୁଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ଜମା କର। ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯାହାକି ତୁମର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମପତି କରିଦେଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାର ସହିତ କରିବ, ତେବେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ।
कर्मबंधनी आत्मा माने जेउठी थिबे केवल सेठारे ही कार्य करिपारिबे एवं कर्मातीत आत्मा माने गोटिए समय रे चारिआडे निजर सेवार पाठ करिपारिबे काहेकि ना सेमाने कर्मातीत अटंती सेमानकर गति अति तीव्र होइथाए तेणु सेमाने गोटिए सेकेंड भितरे जेउठारे इच्छा सेठाकू पहुँची जाई परिबे तेणु यही अनुभूति को बढ़ाओ। ओम शांति।